Yes, sir. Yes, sir. And screen is visible? Yes. Okay. So, good afternoon to all students. So, welcome. Last lecture we have started our unit number 4 from the design of steel and artificial structure 4. In this chapter, we are going to discuss about the how to design the shear reinforcement. Okay, last chapter we have covered the theoretical concept. For today's lecture, we are going to focus on analytical. That is the problems from this chapter. Now, this is the outline of the today's lecture. First, we are going to discuss about the objective of this lecture. Then we are going to discuss about directly go for the deliver the lecture. Then we are going to move forward for the question answer session. And as usual, it is the notes for you. Your active participation during the lecture will be considered as the attendance. The objective of today's lecture is design of the shear reinforcement for the given condition. So this is the objective of today's lecture. Now, so let us start with the problem number 1. Design shear reinforcement in form of two-legged 20 mm diameter vertical stirrup for beam section 300 mm by 600 mm. These dimensions are hello. आवाज येते का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. There is some electricity problem. That's why we have disconnected. So, okay, start first problem. My design shear reinforcement in form of two-legged 10 mm diameter vertical stirrup for a beam section having the dimension 300 mm by 600 mm. The dimension are effective. Okay, this beam is reinforced with the 3 numbers of bars of 20 mm diameter and subjected to the ultimate shear force of 300 kilonewton. So regarding the materials used in this beam, that is the M20 grade concrete and Fe 415 steel. The another data is given here, that is the tau C value, that is the ultimate shear stress. Tau UC is mentioned here. In some cases, okay, it is mentioned as tau C. Tau C is equal to 0.65 Newton per mm square, and tau C max is equal to 3.1 Newton per mm square. Okay, are you able to get this all this value? Hello, am I audible now? Yes, sir. ओके, व्हॅल्यू काय काय दिलेत ते कळले. एकदम सिंपल आहे न्यूमरिकल, काही अवघड नाही. प्रत्येक पेपरला एक कमीत कमी 4 ते 6 मार्काचा क्वेश्चन फिक्स असतोय. एक क्वेश्चन डिझाईन शेअर एन्फोर्समेंट वरती. पहिल्यांदा व्हॅल्यू काय काय दिलेत ते समजलं का बघा. आता पहिल्यांदा सांगितले गिवन डाटामध्ये टू लेग्ड 10 mm डायमीटर म्हणजे हे काय? आवाज येते का रे बाळा?
येस सर. ओके, टू लेगड म्हणजे आपण रेग्युलर जे काही स्टेरप्स असतात त्यात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं एकच मिनिट. फॉर एक्झाम्पल आपण ज्या रेग्युलर आपण बघतोय, रेग्युलर स्टेरप्स बघतोय, म्हणजे अशा प्रकारचे चौकोनी असतात आणि एका बाजूला इथं कोपऱ्यात कुठेतरी कर्व केलेलं असते. ह्या अशा प्रकारचे स्टेअर्स तुम्ही बघितलेत ना? बघितलेत का? तर याला म्हणायचं टू लेगड स्टेअर्स. आता याला टू लेगड का म्हणलेलं असते, तर याचा साधारणतः इथला पार्ट, इथला असा जर चौकोन आपण पकडला, ठिकाणी इथं दोन पाय आलेले असतात, म्हणतात याला टू लेगड म्हणतात. किंवा काही जण असंही म्हणतात की ह्याला ज्यावेळेला आपण म्हणजे व्हर्टिकल लोडिंग देणार आहे, तर टॉपला इथं त्याचं व्हर्टिकल लोडिंग असणार आहे, त्यावेळेला दोन बाजू फेस करणार आहे त्याला, म्हणजे दोन पायावरती हा लोड उभारला आहे. लक्षात, म्हणजे इथं जर तुमचा फोर्स पी म्हणूया आपण, पी फोर्स जर या बीम वरती दिला, तर हा बीम दोन स्टेअर्स वरती उभारणार आहे, दोन पायावरती उभारणार आहे, म्हणतात याला टू लेगड असं म्हणतात. ठीक आहे, लक्षात येते का काय म्हणतोय मी? समजते का नाही? हो सर. टू लेगड म्हणजे कळलं का पहिल्यांदा? ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, डिझाईन आणि शेअर एन्फोर्समेंट. शेअर एन्फोर्समेंट डिझाईन करायचं. मग त्यासाठी पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे, टू लेगड म्हणजे व्हर्टिकल शेअर सांगितले. बीमचे डायमेन्शन दिलेत 300 mm बाय 600 इफेक्टिव्ह डायमेन्शन. म्हणजे याच्यामध्ये आता थोडक्यात काय दिलेलं आहे आपल्याला, 300 बाय 600 mm मध्ये कोण सांगू शकते का? बीडी एरिया. बरोबर, फाईन. हां, म्हणजे इफेक्टिव्ह आवाज येतोय का? बी एक. त्याच्यानंतर दुसरा एक डाटा दिलेला आहे आपल्याकडे 600 mm, म्हणजे इफेक्टिव्ह डेप्थ स्मॉल डी इज इक्वल टू 600 mm. राईट. त्याच्यानंतर रेनफोर्स्ड विथ 3 numbers ऑफ 20 mm डायमीटर. म्हणजे हा डाटा काय दिलेला आहे सांगा, 3 mm ऑफ 20 mm डायमीटर. काय दिले? 3 number ऑफ बार 20 mm डायमीटर. काय दिलेलं आहे? हॅलो, आवाज येतोय का? तुम्ही बोलला नाही तर प्रॉब्लेम पुढे जाणार नाही बरं का. मेन बार्स. हा, म्हणजे काय म्हणतो त्याला आपण, काय संबंध त्याचं झाले की मागच्या AST नावाचा कन्सेप्ट झालाय का? एरिया ऑफ स्टेट. हा, मग सांगायला येत नाही. 3 number ऑफ बार किती झाले? 5/4 × 20 स्क्वेअर. किती येते बघा?
किती आलं? अरे येते का रे लक्षात? 942.47 942 mm स्क्वेअर. 942 942 47 mm स्क्वेअर. mm स्क्वेअर हा झाला AST. त्याच्यानंतर बार इज सब्जेक्टेड टू अल्टिमेट शिअर फोर्स. काय सिम्बॉल असणार आहे अल्टिमेट शिअर फोर्सला? शिअर फोर्स म्हटल्यावर सिम्बॉल आहे त्याचा कॅपिटल व्ही. हा आणि अल्टिमेट आहे म्हटल्यावर यू येणार. VU इज इक्वल टू किती झालं मग? 300 किलो न्यूटन. बरोबर आहे? VU झाला. त्याच्यानंतर परत काय करायचं? ॲज्युम आता M25 काय दिले माहिती आहे तुम्हाला? काय दिलं M25? FCK. बरोबर आहे. FCK 25 न्यूटन पर MM स्क्वेअर किंवा MPa असं म्हणू शकता. त्यानंतर ग्रेड ऑफ स्टील पण दिले FE 415 म्हणजे काय दिले? FY 415 न्यूटन पर MM स्क्वेअर. बरोबर आहे. आता टाऊ सी आता हे जे काही टाऊ UC जे लिहिलेलं दिसते ते काय काय प्रॉब्लेमला टाऊ UC वापरतात आणि टाऊ सी पण वापरतात. बऱ्यापैकी टाऊ सीच वापरतात आणि त्यांना टाऊ सी ची व्हॅल्यू दिल्या. टाऊ सी इज इक्वल टू 0.65 MPa म्हणजे न्यूटन पर MM स्क्वेअर. गिवन डाटा काय काय दिलाय ते कळले का? समजते का? येस सर. ओके. मग आता मला कोण सांगणार की टाऊ सी म्हणजे काय? जसं VU म्हणजे अल्टिमेट शिअर फोर्स आहे, जसं VU म्हणजे अल्टिमेट शिअर फोर्स आहे तसं टाऊ सी म्हणजे काय कोण सांगणार मला? डिझाइनड शेअर स्ट्रेंथ. डिझाइन स्ट्रेंथ. डिझाइनड शिअर स्ट्रेंथ. शेअर स्ट्रेंथ. हा कुणाची? कुणाची? स्टिरअप. नाही, इथं चुकते. टाऊ इज स्टँड फॉर द टाऊ दिस symbol is stand for the shear stress and C symbol is stand for the concrete. डिझाईन शिअर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीटची डिझाईन शिअर स्ट्रेंथ आहे. म्हणजे जर एखादा मेंबर ठीक आहे म्हणजे तो कॉन्क्रीट असू दे किंवा काही असू दे अनालिटिकली जर आपण सॉल्व्ह करायचं त्या कॉम्पोनंटमध्ये काय आहे आपण म्हणजे विचार करायचा नाही तर त्यावेळेला जर त्या ऑब्जेक्टचा जर आपल्याला शिअर स्ट्रेस काढायचा असेल तर कसा काढणार आपण? शिअर स्ट्रेस कसं काढणार? म्हणजे ते मटेरियल काय आहे बघायचं नाही आपण. ठीक आहे म्हणजे कालच आपण डेफिनेशन बघितली. शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय? शिअर फोर्स अपॉन शिअर फोर्स अपॉन एरिया. बरोबर आहे. मग आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला शिअर फोर्स दिलाय का? हो अल्टिमेट दिलाय. असू दे ठीक आहे पण दिलाय. हा आणि मग आता शिअर एरिया दिलाय का? शिअर एरिया दिलाय का? हा अल्टिमेट शिअर फोर्स कुठल्या एरियावरती अप्लाय होणार? कुठल्या? 300 into 600. हा बरोबर आहे. म्हणजे मग आपल्याला काय आलं आता हे झालं टाऊ सी ही व्हॅल्यू आहे जी ती कॉन्क्रीटची आहे पण ह्या बीमची व्हॅल्यू फक्त आणली त्या बीम मध्ये काय घातलं ह्याचा विचार करायचा नाही. म्हणजे त्याला आपण म्हणतोय काय सिम्बॉल आहे आठवतोय का? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस. कशाने दाखवतोय आपण? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस टाऊ व्ही इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय होणार मग? VU डिवायडेड बाय BD. बरोबर आहे. मग टाका किमतीने उत्तर काढा बघू किती येते. 300 किलो न्यूटनचं न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करा. 300 into 10⁻³ डिवायडेड बाय BD दिलंय 300 into 600 किती येते बघा मग. किती येते?
1.67 1.67 लक्षात आलं का न्यूटन पर हे? एम स्क्वेअर. हा बरोबर 1.67 ठीक आहे न्यूटन पर mm स्क्वेअर. हा आता हे काय केलं आपण लक्षात आलं का? पहिली स्टेप नंबर 1 जरी म्हटलं तरी त्याला चालतं. याला पहिल्यांदा गिव्हन लिहिलं त्यानंतर स्टेप नंबर 1 म्हणून ठीक आहे. स्टेप लिहायची काही गरज नाही तरी सुद्धा लिहितो. काय केलं लक्षात आलं का तुमच्या? हे पहिल्यांदा काय काढला? नॉमिनल शिअर स्ट्रेस म्हणजे हा बीम किती शिअर स्ट्रेस म्हणजे कॅरी करू शकतो. आता आपण काय करायचं ह्याचं कंपॅरिझन करायचं आहे. म्हणजे बीम कॅरी करू शकतोय एवढा ते कंसामध्ये मी देतो 1.67 ठीक आहे न्यूटन पर mm स्क्वेअर. पण कॉन्क्रीट किती कॅरी करू शकते? टाऊ सी कॉन्क्रीट किती कॅरी करू शकते? 0.65 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. आता ह्याच्यामध्ये कोण ग्रेटर आहे? टाऊ व्ही ग्रेटर आहे का टाऊ सी? टाऊ व्ही इज ग्रेटर. हा and nominal shear stress is greater than the shear carried by the concrete. मग आता मला सांगा शिअर एवढा तयार होतोय 1.67 शिअर फोर्स तयार होतोय शिअर स्ट्रेस तयार होतोय पण कॅरी किती करू शकतोय? 0.65 एवढा. मग आता ह्या केसला आपल्याला शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायची गरज आहे का नाही? इज यस. कारण का एवढा आपला शिअर स्ट्रेस कॉन्क्रीट कॅरी करू शकतोय पण एक्स्ट्रा आपला अप्लाय व्हायला लागलाय 1.67. लक्षात म्हणताना अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कन्क्लूड दॅट काय कन्क्लूड करणार? हेन काय म्हणणार? हेन शिअर रेन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड. बरोबर आहे. रेन्फोर्समेंट इज रिक्वायर्ड. लक्षात आलं का इथपर्यंत पहिली स्टेप? आता फक्त आपण ठरवलं अजून डिझाईन केलं नाही शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायची आहे का नाही. लक्षात आलं का इथपर्यंत? समजते का रे बाळांनो? ओके हा एकदम सिम्पल आहे. एक प्रॉब्लेम झाला की पुढचा प्रॉब्लेम आपोआप सुटत जाते तुम्हाला. म्हणतात पहिला प्रॉब्लेम समजून घ्या. आता फक्त या स्टेपला आपण ठरवलंय की शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायचे आहे की नाही. बरं आता द्यायचे मग किती द्यायचे? ठीक आहे किती द्यायचे? आता किती द्यायचे तर कॉन्क्रीट एवढा फोर्स ऑलरेडी कॅरी करतोय ठीक आहे 0.67 म्हणजे टोटल जनरेट किती होतोय मग आपला 1.67 बरोबर आहे. मग किती फोर्स साठी आपल्याला रेन्फोर्समेंट द्यायची गरज आहे? म्हणजे डायरेक्ट आन्सर सांगू नका फक्त हे सांगा कसं काढणार कसं फाइंड आउट करणार. म्हणजे शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायची किती फोर्सला आपल्याला शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायचं आहे तर त्याच्यासाठी सिम्बॉल काय दिलाय त्याने माहिती आहे का? माझ्यामध्ये VUSV दिलाय. बरोबर हा म्हणजे अल्टिमेट शिअर फोर्स ऑफ व्हर्टिकल स्टिरअप किती येणार आहे? मग किती येणार आहे? टाऊ व्ही मायनस टाऊ सी. नाही बघा तिथं काय म्हणतोय आपण? VU minus VU मायनस VC. बरोबर आहे. हा हे उत्तर बरोबर आहे VC. कारण का सांगतो टाऊ सी करू शकत नाही. हा स्ट्रेस आहे लक्षात घ्या. हे जे उत्तर आहे 1.67 हा स्ट्रेस आहे. आपण फाइंड आउट करायला बोलूय काय फाइंड आउट करलोय? शिअर फोर्स फाइंड करायला. किती फोर्सला आपल्याला शिअर रेन्फोर्समेंट द्यायचं आहे ठीक आहे. टाऊ व्ही ची तर किंमत आहे आपल्याकडे ऑलरेडी बरोबर आहे. मग आता VC ह्याची किंमत काढायची आहे. मग कशी काढणार ही VC ची किंमत? कशी काढणार? काय लॉजिक? सिंपल आहे. परत मॉस मध्ये जावा. स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. आता आपण काय काढवलंय? फोर्स काढवलोय म्हणजे P इज इक्वल टू काय होणार? स्ट्रेस इंटू एरिया. बरोबर आहे का? म्हणजे पीच म्हणजे इथं काय आहे? फोर्स म्हणजे कुठला फोर्स आहे इथं?
कुठला फोर्स आहे? Tau C. Point टाऊ टाऊ सी काय झाला? टाऊ सी हा स्ट्रेस झाला स्ट्रेस इंटू एरिया करायचा ना. VC असेल ते. हा व्हीसी साठी म्हणजे व्हीयू ऑलरेडी दिलेला आहे तुम्हाला, आता त्याच्यात काही फरक होणार नाही. मायनस व्हीसी ची किंमत किती येणार? टाऊ सी म्हणजे हा झाला स्ट्रेस इंटू एरिया. BD. किती एरियावर अप्लाय होणार? तर बी इंटू डी एवढ्या एरियावरती. लक्षात आलं का फॉर्म्युला? व्हीयू पुट करा. व्हीची किंमत किती आहे? 300 किलो न्यूटन. न्यूटन मध्ये झालं इंटू 10⁻³ मायनस सॉरी हा बरोबर आहे. टाऊ सी ची किंमत किती आहे? 0.65 इंटू बी इंटू डी. बी किती आहे? 300 इंटू डी किती आहे? 600. ओके, किती आलं उत्तर मग? किती आलं उत्तर? आदित्य पाटील आहे का? 183 into 10⁻³ 183 इंटू 10⁻³. जरा पटपट सांगा रे, न्यूटन झालं पर पाहिजे का नाही? युनिट काय येणार? न्यूटन पर mm स्क्वेअर. अरे फोर्स आहे रे, हा शिअर फोर्स आहे हा. लक्षात येते का? फक्त न्यूटन आहे. हा लक्षात येते का इथपर्यंत? एवढ्या फोर्स साठी आपल्याला डिझाईन करायचं. आता ह्या केसमध्ये आता शिअर रेन्फोर्समेंट ही दोन प्रकारे आपण म्हणजे ऍक्च्युली बरेच टाईप आहेत. व्हर्टिकल शिअर रेन्फोर्समेंट, हॉरिझॉन्टल शिअर रेन्फोर्समेंट आणि बेंट अप बार अशा 3 प्रकारे आपण शिअर रेन्फोर्समेंट देतोय. पण इथं बीम असल्यामुळं आपण हॉरिझॉन्टल शिअर रेन्फोर्समेंट देणार नाही. 2च प्रकारे आपण शिअर रेन्फोर्समेंट देणार. एक तर व्हर्टिकल शिअर रेन्फोर्समेंट आणि बेंट अप बार. बरोबर आहे का? हो. हा लक्षात येते का? म्हणजे थोडा पार्ट हे तुमचं स्टिरअप शिअर कॅरी करणार. यातला 1.83 इंटू 10⁻³ हा जो फोर्स आहे त्यातला थोडा पार्ट व्हर्टिकल स्टिरअप कॅरी करणार आणि थोडा पार्ट कोण कॅरी करणार? सर तिथे 183. 183. 1.83 नाही काय? नाही. बरं ठीक आहे. हा मी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर द्या आता. 183 हा जो फोर्स आहे ठीक आहे, यातला थोडा पार्ट 2 जण कॉन्ट्रीब्युट करतात हे कॅरी करायला. कोण कोण? Vertical and bent up bar. बेंट अप बार. बरोबर आहे. व्हर्टिकल स्टिरअप्स आणि बेंट अप बार. मग ह्या प्रॉब्लेम मध्ये बेंट अप बार हा शब्द कुठं उल्लेख केलाय का? तिथे प्रश्न पूर्ण वाचा प्रॉब्लेम. केलाय का उल्लेख कुठं? नाही. म्हणजे बेंट अप बार ह्या प्रॉब्लेम मध्ये यूज केले नाहीत. असं जर असेल तर म्हणजे ऍक्च्युअली कसं करायचं असते, बेंट अप बार जर असतील तर यातला थोडा फोर्स बेंट अप बारला द्यायचा असतोय आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं असतं वेगळं, आणि व्हर्टिकल स्टिरअप्सला फोर्स द्यायचा असतोय आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं असते. मगाशी इथे जो सिम्बॉल दिलता आपण VUSV हा सिम्बॉल आहे त्याच्यासाठी. आपलं हे जे उत्तर आले आता फक्त शिअर फोर्स कॅरीड बाय स्टिरअप्स. लक्षात एवढं झालं. मग आता हे फायनल आन्सर आहे म्हणजे बेंट अप बार यूज केले नाही म्हणजे सगळ्याचा सगळा फोर्स हा स्टिरअप्सच कॅरी करणार. लक्षात असं जर असेल तर मग डायरेक्टली तुम्हाला सोल्युशन स्टिरअप्सचं स्पेसिंग काढायचं. स्पेसिंग ऑफ आता शिअर एन्फोर्समेंट आपण डिझाईन करणार. स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरअप. त्याच्यासाठी मग आपण आज एक काल फॉर्म्युला बघितला, आठवतोय का बघा कुणाला? आठवतोय का? नसेल आठवत मला.
0.87 into Fy into ASV upon 0.4B. ASV into DI upon 0.42 D9 VUSV म्हणजे हेच जे मागास सांगितलं तुम्हाला त्याचं म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशन घ्यायचं असते. पण आता हे VU ते झिरो झाल्यामुळं बेंटम बार झिरो झाल्यामुळे हेच आन्सर डायरेक्ट जे आहे तर ते VUSV ला येणार. हा फॉर्म्युला आहे स्पेसिंग ऑफ व्हर्टिकल स्टिरअप्स म्हणजे किती झालं 0.87 इंटू FY किती आहे 415 किमती घाला आणि उत्तर काढा. ASV घेताना बघा हा लक्ष द्यायचं. आता ASV घेताना कसं कॅल्क्युलेट करणं सांगा कोण सांगू शकते का? ASV टू लेगड आहे बरं का, लक्षात घ्या काय करतोय आपण. टू लेगड आहे म्हणताना जो काय एरिया आहे तो 2 वेळा येणार 2 इंटू असं झालं आणि एरिया किती घेणार π/4 स्टिरअप्सचा एरिया. स्टिरअप्स किती mm डायमीटरचा आहे? स्टिरअप्स किती 10 mm डायमीटर. लक्षात आलं का काय आलं π/4 इंटू 10 स्क्वेअर आणि हे 2 का आलं तर कारण 2 लेगड आहे. आलं लक्षात तिथं म्हटले म्हणताना हे 2 लेगड आलं. लक्षात येते का? डिवायडेड बाय 183 इंटू 10⁻3. लक्षात आलं का? मग फायनल आन्सर सांगा मला किती येते. SB इज इक्वल टू किती झालं औरा पटकन. आदित्य पाटील 185.94 mm. ठीक आहे बरोबर 185.94 mm. ठीक आहे हे झालं शिअर एन्फोर्समेंट. स्टिअरअप स्पेसिंग किती द्यायचं आहे काल आणखीन एक फॉर्म्युला आपण बघितला. स्पेसिंग मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायर्ड SV मिनिमम तो जो मागाशी तुम्ही फॉर्म्युला सांगितला म्हणजे किती 0.87 FY इंटू ASV आता इथं डिवायडेड बाय 0.4 होते का किती झालं बघा 0.87 इंटू 415 2 इंटू π/4 इंटू 10 स्क्वेअर डिवायडेड बाय 0.4 इंटू बी किती 300 किती झालं 472.61. मागाच्या प्रॉब्लेम मध्ये इथं इंटू बी घ्यायचं राहिले घेतले का सॉरी डी घ्यायचं राहिले डी ची घेतले का बघा 600. येस सर. घेतले. हा आता किती आलं उत्तर मग 472.61. ठीक आहे हा SB मिनिमम एवढं शिअर एन्फोर्समेंटचं स्पेसिंग द्यावं लागते. मिनिमम एवढं असलं पाहिजे आणि मॅक्झिमम किती असलं पाहिजे SB मॅक्स IS कोडचं स्पेसिफिकेशन काय सांगते मॅक्झिमम किती असलं पाहिजे 0.75 ऑफ D म्हणजे 0.75 इंटू डेप्थ किती आहे आपली इफेक्टिव्ह डेप्थ 600. किती झालं 450. 450. 450 mm राईट.
आता आपल्याकडे किती उत्तर आली स्पेसिंग साठी? 3 उत्तर आली, बरोबर आहे. एक 485.94, दुसरं 400, म्हणजे एवढं द्यावं लागते आपल्या कॅल्क्युलेशन नुसार. 185.94, 472.6 आणि 450. मग या तिन्हीतलं कुठलं द्यायचं आता स्पेसिंग? मिनिमम. बरोबर. प्रोव्हाइड मिनिमम ऑफ अबव. प्रत्येकाच्यातले मिनिमम म्हणजेच किती झाला? 185.94. एवढंच ठेवायचं का मग? 185.94 राउंड डाऊन. राऊंड डाऊन करायचं, बरोबर आहे. किती होणार मग? 185. राईट. ठीक आहे, म्हणजे आता या ठिकाणी फायनल आन्सर येणार. प्रोव्हाइड two-legged 10 mm diameter vertical stirrup at 185 mm center to center. आलं लक्षात? येस सर. ओके, एकच मिनिट. हॅलो, आवाज येतो ना? ओके, ठीक आहे. लक्षात आलं इथंपर्यंत? हॅलो, आवाज येतोय का? येस सर. परत एकदा सांगायची गरज आहे का? पुढचा प्रॉब्लेम घ्या. ठीक आहे, पुढचा प्रॉब्लेम घेऊ. Design shear reinforcement for a beam. Design shear reinforcement for a beam of 350 mm width and depth. Effective depth is 550 mm. The shear force is 125 kilonewton. Grade of concrete is 25 and steel is 415. The percentage of steel is given, that is the 1.67%. So what is the difference between previous problem and this problem? Can anybody tell me? What is the difference between previous problem and this problem number 2? हॅलो, आवाज येतोय का? Percentage of डायमीटर ऑफ steel. स्टिरप्स. बर, हा बरोबर आहे. एक डिफरन्स कळाला तुम्हाला. स्टेरसचं डायमीटर दिलेलं नाही, ठीक आहे. आणि काय सांगता येईल? त्याचे नंबर दिलेला आहे. बर, आणि काय सांगता येईल? अजून फरक आहेत, बरोबर आहे. एएसटी डायरेक्ट दिलाय. एएसटी डायरेक्ट दिलाय पर्सेंटेज मध्ये. एएसटी पण डायरेक्ट दिलाय, बरोबर आहे. मला जे पाहिजे ते अजून आन्सर येईल. मेजर डिफरन्स तुम्हाला लक्षात येईल. इफेक्टिव्ह
इफेक्टिव्ह काय? इफेक्टिव्ह डॅमेज. इफेक्टिव्ह नाही, हे डायमेन्शन आहेत नाही, ते इफेक्टिव्ह होत आहे. आणि काय फरक दुसरा काय फरक सांगा. बरं ठीक आहे, आपण प्रॉब्लेम सोडवत जाऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय राहिले काय नाही. तर पहिल्यांदा काय करायचं आहे, पहिली स्टेप काय असणार आहे सांगा, शेअर एन्फोर्समेंट डिझाईन करायची म्हणजे. Tau v. टाऊ व्ही म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपल्याला जायचं असेल तर त्या ठिकाणी जायची गरज आहे का नाही पहिल्यांदा हे बघून घ्यायचं. आलं लक्षात? म्हणजे जर पेपरला जर जायचं असेल तर आपला अभ्यास झाला की नाही पहिला बघायचं. अभ्यास झाला असेल तरच पेपरला जायचं. म्हणजे काय, शेअर एन्फोर्समेंट आपल्याला द्यायची आहे तर पहिल्यांदा ती शेअर एन्फोर्समेंट देण्याची गरज आहे का हे पहिल्यांदा चेक करायचं. ते चेक करायचे असेल तर आपल्याला 2 व्हॅल्यू काढायला पाहिजे. बरोबर आहे का? मग कोणत्या 2 व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला पाहिजे? कोणत्या 2 व्हॅल्यू? टाऊ व्ही आणि टाऊ सी. बरोबर आहे, टाऊ व्ही आणि टाऊ सी. मग टाऊ सी दिलाय का या प्रॉब्लेम मध्ये? नाही. हा मेजर फरक होता. मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये टाऊ सी दिला नव्हता, या प्रॉब्लेम मध्ये टाऊ सी दिलेला आहे. या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला टाऊ सी व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, त्याशिवाय तुम्हाला कळणारच नाही की शेअर एन्फोर्समेंटची गरज आहे का नाही. बरोबर आहे? मग पहिल्यांदा तुम्हाला टाऊ सी ची व्हॅल्यू काढून घेतली पाहिजे. तर टाऊ सी ची व्हॅल्यू बऱ्यापैकी पेपरला दिलेली असते. जर दिले नसेल तर ती इंटरपोलेशन मेथडने काढावी लागते. इंटरपोलेशन मेथड कशी वापरायची? तर आता इथं आय एस कोड शेअर करतो मी. आय एस कोड दिसतोय का? Yes. आय एस कोड मधला टेबल नंबर 19 पान नंबर 72च्या आसपास काहीतरी आहे. हा 73 वरती आहे, पान नंबर 73 वरती. राईट. आय एस कोड कुठला सांगा मग आता? कुठला आय एस कोड? IS 456-2000. हा 456 टेबल नंबर 19 आय एस 456. ठीक आहे. हा मग आता याच्यामध्ये हा टेबल बघा, इथं ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिलेले आहेत सगळे. M15 पासून M40 अँड अबव असं सांगितलं. आणि इकडं आता ही व्हॅल्यू काय दिल्या कोण सांगू शकते का? PT%. हा PT%. एरिया ऑफ स्टील इन पर्सेंटेज. बरोबर आहे का? AS डिवायडेड बाय BD इंटू 100 म्हणजे पर्सेंटेज मध्ये. मग आता आपल्याकडे ग्रेड पर्सेंटेज ऑफ एरिया किती दिलाय स्टीलचा? 1.67. बरोबर आहे ना? म्हणजे ह्या दोघांच्या मध्ये कुठेतरी येणार आहे 1.67. एक्झॅक्ट 1.67 नाही, 1.50 असेल. हा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दिलंय. किती दिलंय? M20. बरोबर आहे ना? मग M20 ग्रेड जर असेल तर टाऊ सी ची व्हॅल्यू असते M20 ग्रेड जर असेल आणि पर्सेंटेज स्टील 1.50 असेल तर टाऊ सी ची व्हॅल्यू असते 1.72. लक्षात घ्या. आणि 1.75 जर पर्सेंटेज ऑफ स्टील असेल तर टाऊ सी ची व्हॅल्यू असते 0.75 आणि इकडे 0.72 असं फरक आहे. सॉरी जरा सांगायला तिथलं. ठीक आहे, लक्षात आलं? म्हणजे हा टेबल कसा बघायचा लक्षात आलं का? बघा, समजलं का? येस सर. हा म्हणजे आपलं 0. जे काही पर्सेंटेज स्टील दिले ते कुठे इथे बघायचं पहिल्यांदा या ठिकाणी. आणि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कुठला आहे त्याच्यानुसार ह्या 2 व्हॅल्यू सिलेक्ट करायच्या. म्हणजे आता आपल्याला 1.67 साठी पहिल्यांदा टाऊ सी ची व्हॅल्यू करतोय. 1.67 या पर्सेंटेज स्टील साठी काढायचं आहे. ह्याच्या वरची व्हॅल्यू आहे आपली 1.50 आणि ह्याच्या नेक्स्ट व्हॅल्यू आहे 1.75 आणि 1.50 साठी आणि M25 ग्रेड आहे. 25 ग्रेड आहे, 20 नाही. 25 ग्रेड साठी टाऊ सी ची व्हॅल्यू किती आहे? 0.74. 0.74 1.67 साठी काढायचे आहे आपल्याला. आणि 1.75 ला किती आहे? 0.78. 0.78. राईट. काढता येईल का व्हॅल्यू?
हो. हा काढा मग, एवढ्याला एवढं तर एवढ्याला एवढं कॅल्क्युलेट करायचं. टाऊ सी इज इक्वल टू किती येणार? आता ही व्हॅल्यू इकडे डाऊनवर्ड जाताना कशी होत चालल्या बघायचं. डाऊनवर्ड होत चालताना वाढत चालल्या, म्हणजे 0.74 प्लस वाढत चालल्या म्हणताना प्लस येणार. तर किती येणार? प्लस करायची आहे, इथला डिफरन्स किती व्हॅल्यू येणार? मग पहिल्यांदा ती व्हॅल्यू काढून घ्या. एवढ्या फरकाला म्हणजे ह्या दोघांचा पहिला फरक काढायचा. या दोघांचा फरक किती आहे? 0.25. 0.25 एवढ्या फरकाला एवढा फरक, हा फरक किती आहे? हा फरक किती आहे? 0.04. तर एवढ्या फरकाला किती? हा फरक किती आहे? 0.17. बरोबर आहे ना? 0.17. तर एवढ्या फरकाला किती? म्हणजे बघा ही व्हॅल्यू काय होणार? 0.25 डिवायडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू 0.17 डिवायडेड बाय एक्स. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू किती झालं? एक्स इज इक्वल टू झालं 0.17 0.0272. इंटू 0.4 डिवायडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू किती आलं बघा? 0.0272. तुम्हाला ज्या पद्धतीने सोपं पडते ते म्हणजे कॅल्क्युलेट करा बरं का. मला ह्या पद्धतीने सोपं पडते म्हणून. प्रत्येकाच्या इंटरपोल्युशन करायच्या पद्धती वेगळ्या असतात. मला या पद्धतीने सोपं पडते म्हणून मी असं करतो. मग याचं उत्तर किती होत आहे? 0.04 डिवायडेड बाय 0.25 0.027 बरोबर. हे ह्याच्यात ऍड करायचं. 0.027 झालं म्हणजे 0.767 एवढा आहे का बघा? बरोबर आहे, एकदम बरोबर आहे. लक्षात आलं का? टाऊ ची व्हॅल्यू एवढी आली. ठीक आहे. आता टाऊ ची व्हॅल्यू आली. आता काय करायचं? टाऊ व्ही ची व्हॅल्यू काढायचं. नॉमिनल शिअर स्ट्रेस टाऊ व्ही. टाऊ व्ही किती असणार आहे? शिअर फोर्स डिवायडेड बाय शिअर एरिया बी इंटू डी. शिअर फोर्स किती आहे आपला? मग शिअर फोर्स किती आहे? 125. 125. बोला रे पटपट. 125 नाही, इंटू 10⁻³ आहे डिवायडेड बाय बी इंटू डी. बी किती आहे? 350. डेप्थ किती आहे? 550. टोटल आन्सर किती झालं? किती झालं? अवधूत पाटील 0.64. 8.64. अवधूत पाटील ऑन होल्ड दाखवलं. 0.64. युनिट काय? न्यूटन पर एम स्क्वेअर. बरोबर. इथं वरती पण पाहिजे बरं का. राईट. आता कम्पेअर करायचं. म्हणजे काय? स्ट्रक्चर मध्ये 0.64 न्यूटन पर MM² एवढा स्ट्रेस तयार होतोय. आणि आपलं कॉन्क्रीट म्हणजे जे प्रॉब्लेम मध्ये दिले ते कॉन्क्रीटचं स्ट्रेस कॅरी करायची कॅपॅसिटी किती आहे? 0.767 एवढंच घेऊया. न्यूटन पर MM² एवढा आहे. मग काय झाले? कॉन्क्रीटची स्ट्रेस कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे, जास्त आहे. मग आता
शिअर एन्फोर्समेंट द्यायची गरज आहे का नाही? शिअर एन्फोर्समेंट द्यायची गरज आहे का नाही? हा, Not required. नॉट रिक्वायर्ड. जरा मोठ्याने सांगा. हेन्स शिअर शिअर reinforcement is not required. रिक्वायर्ड नाही म्हटल्यावर मग तसंच ठेवायचं का? शिअर एन्फोर्समेंटची गरज नाही म्हणजे तसंच ठेवायचं का? तसंच ठेवायचं का? Provide nominal द्यायला share पाहिजे. reinforcement. हा, मग नॉमिनल काहीतरी दिलं पाहिजे ना. आपल्या लग्नाला आलंय कोणतं म्हणजे त्याला काहीतरी टावेल टोपी तरी काही केलीच पाहिजे ना. मानपान झाला पाहिजे त्यांचं. मग नॉमिनल शिअर एन्फोर्समेंट द्यायची. प्रोव्हाइड नॉमिनल शिअर एन्फोर्समेंट कशी द्यायची काल सांगितले. नॉमिनल शिअर एन्फोर्समेंट SV minimum is the also nominal share reinforcement. मग किती असते SV minimum? मागच्या प्रॉब्लेमला झालं 0.87 FY into 0.87 FY ASV upon 0.4 किमती टाका. FY किती आहे? हा, आता इथे ASV घेताना जरा काय करायचंय? अजम्पशन करायचा. बी किती? बी 350. 2 लेगड आपण 8 mm डायमीटरचा बार अज्युम करूया. डायमीटर ऑफ बार दिला नाही मी, पण त्याला 8 mm चा बार अज्युम करायचा. फक्त हे उत्तर सांगा. इथं लिहिताना पुढे लिहायचं. तिथं उत्तर किती आलं? किती आलं उत्तर? जमदाडे 259 पॉईंट 23. इथं फक्त लिहिताना कौसामध्ये लिहायचं. ॲज्युम 2 लेगड 8 mm diameter stirrup. लक्षात आलं का? कारण का हे किती लेगड आहेत ते वगैरे काही दिलेलं नाही. किती MM डायमीटरचं आहे म्हणताना हे अज्युम केलं. लक्षात. हा, हे झालं. हे SV मिनिमम. मॅक्झिमम किती द्यावं लागते? SV मॅक्स. बरोबर. 0.75D. हा, किमती टाकायला पटकन काढा. हा 0.75 इंटू डी किती आहे? डी किती आहे? 550. किती झालं बघा? 412.5 mm. राईट. आणि मग आता प्रोव्हाइड किती करणार? फायनल स्टेप आली आपली. Of those. प्रोव्हाइड
बरं लिहा ते वाक्य इथं काय जरा ते ना आमचा बाजू प्रोव्हाइड 8 mm diameter two-legged vertical stirrup at कितीने करणार 355 हा बरोबर आहे राउंड डाउन बरोबर 255 लक्षात आलं का सोपं आहे, काय अवघड नाही. पहिल्यांदा शेअर एन्फोर्समेंट द्यावी लागते का नाही एवढं चेक करायचं आणि गरज असेल तर स्वच्छ फॉर्म्युला वापरायचं, नसेल तर नाही. समजते का, प्रॉब्लेम येते का लक्षात? Yes, sir. ओके ठीक आहे, थांबूया इथं आपण. नेक्स्ट पार्ट उद्या बघू. काय शंका आहे का कुणाला? डायग्राम काढायला लागते No, का? sir.